the self, through the self, to the self. It is quoted by a Bhagavad Gita. Yes, of course, yoga is the perfect opportunity to be curious about who you are. Yes, of course, you may know who are you about the yoga. A warm good morning to one and all. I, the Sangeeta Neelam, the in charge of RGHPS pre-primary and the primary schools, Halikedi, respected President Sir, Mr. Nagraj Hibare Sir, respected Principal Ma'am, Mrs. Shilpavati Ma'am, and my dear colleagues and students, on this wonderful occasion, I heartily welcome everyone to our International Yoga Day celebration. Today, we come together here honor the ancient practice of yoga which originated in India over 5,000 years ago and continues to benefit millions of people worldwide. Let's begin our day by seeking the blessings of our Creator. I would like to request our students to begin the program with a prayer and a pledge. Oh my God, at the beginning of this day, I turn to you. Lord, look upon me, lovingly, as upon your child. Oh God, who are truth, let me speak truth in my words, my judgment, and my action. Oh God, let me live before you as a burning lamp, spending myself completely in humble worship and faithful devotion. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of it. Rich and well it is. I shall always try to be worthy of it. I shall always give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion in their well-being and prosperity, along with my happiness. Thank you, my dear students. Now, we are delighted to have a guest. I would like to request our honorable guest to water the plant. By watering the plant, we are going to begin our program, Yoga Day. As it is a month of June, we are going to celebrate World Environment Day also together, Yoga Day. To give you all brief background of this day, International Yoga Day was proposed by none other than our Honorable Prime Minister at the United Nations General Assembly in 2015. The first International Yoga Day was observed on 21st June 2015. The response received was massive, and since then, every year 21st June has been observed as a International Yoga Day worldwide. Now, I would like to... Yoga promotes physical strength and motor coordination, and it also teaches kids to use their muscles in different ways. According to the American Academy of Pediatrics, whether a pose is done standing, sitting, or lying down, each one can challenge various muscle groups. At the same time, a child becomes more aware of his or her body and how it functions. 6-year-old kids who regularly practiced yoga for 12 weeks twice, weekly 45 minutes at a time, it found that the kids demonstrated significant and positive changes in overall motor abilities scores, that is balance, strength, and flexibility. Thank you. Thank you so much, ma'am, for Nagraj Hibare, sir. Mr. Nagraj Hibare, sir, the President of RGHPS Halikedi.
Thank you, sir. Next, I would like to request our President, sir, Mr. Nagaraj Chibare, sir, to honor Mr. Dayanand Panchal, sir, the one who instructor of yoga. Thank you so much, sir. Next, I would like to call our Kaplapure sir to honor our Mahesh sir. Thank you so much, sir. Now, I would like to call a request Mrs. Shilpavati Kundur ma'am, the principal of R.G. Bade School, to honor Mrs. Nilima Vinayak Joshi, the headmistress of Hibare High Tech Kids Play School. Next, I would like to request our Renuka Halkai ma'am to honor our Shilpavati Kundur ma'am, the principal of R.G. Bade School. Now I would like to request our dance children to have a one pic with the guest. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಹೈಟೆಕ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ನಿಲಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ R.G. Bade ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎದ್ದಿಂತೇನಪ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಯೋಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತಾಗ 21 ಜೂನ್ 2015ರಂದು ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬರ್ತು ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದುರು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಾಗ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಉಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಮೊದಲಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40, 50, 60, 100 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀರ್ತಾ ಇವೆ. ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ
ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 4:15 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 60 70 ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 20-21 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ BP ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 19-20ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ತಾವು ಯೋಗವನ್ನು, ಆಟವನ್ನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. 2ನೇ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 3ನೇ ಆದ್ಯತೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆರೋಗ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಕೈದಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು IAS ಆದ್ರೇನು, IPS ಆದ್ರೇನು, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೇನು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಉರಿ ಉಂಟು ಚಳಿ ಉಂಟು ಅನ್ಕೋತ ಮನೆಗೆ ಕುಂತ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಬಲ್ಲ ಅದ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ರೊಕ್ಕದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತ್ರಿ? ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚಿಡಗಾಡ್ತೋರ್ದ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಗೋಲಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಬೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರದಾಲ್ದಪ್ಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಾಲ್ದಪ್ಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಒಂದ್ಸಲ BP ಶುಗರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈದಾಗ ಸೇರ್ತು, ನೀವು ಸಾಯಸ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೋಲಿಗಳು ತುಂಬಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗೋಲಿ, ಸಂಜೆಗೆ 2 ಗೋಲಿ. ಅವು ಶುಗರ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಮಾರಿಗಳು ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದ್ದಪ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈದಾಗ ಸೇರ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತಂತೇಳ್ರಿ. BP ಶುಗರ್, ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಲಿವರ್ ಫೇಲು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಲನ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ದಪ್ಲೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ತಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಲ್ದೇ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಕಾನೇ ತಿಂತಾರ, ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಗಿತಾರ, ಯಾರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುದಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಲ್ದೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಅದ್ರದ್ದು. ನಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಲತ್ತಾ? ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳವ. ಯಾರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತೀನಿ, IAS ಐತೀನಿ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಐತೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಲ್ಲಿ ನಾ ಯೋಗ ಗುರು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಗುರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಡೆಯಾರ ಇವತ್ತವ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಯೋಗ ಗುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಆ ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು
ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you so much, sir. Very healthy morning to all of you. Good morning, ma'am. Yes. Yoga. I will tell the meaning of yoga. What is yoga? Okay, yoga ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೋಗ ಅಂದರೆ 2 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಸಂಯೋಗ, ಉಪಯೋಗ, ಅಭಿಯೋಗ ಇದ್ದವ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದಂದರೆ ಯೋಗ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಮಪ್ರಹರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಥವಾ ರಾಮಪ್ರಹರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಯೋಗನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು. ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿನಿ, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮನ ಆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಈ ಯೋಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ ಯೋಗ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿರೋಡಾಟಸ್, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ ಇದು ಯೋಗ? ಇದು ಯೋಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ಪತಂಜಲಿ. ಯಾರು? ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ? ಅಂಜನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೆ ಇದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಲು, ದೇವರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನನಗೊಂದು ಮಗು ಕೊಡು ಅಂದರು. ಮಗು ಕೊಡು ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂಜಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಳ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಇದು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ಲು. ಅದು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಂತ. ಇದು 8 ಕಡಿ ವಂಕ ಟಿಂಕ ಬಾಡಿ, 8 ಕಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪತಂಜಲಿ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಪಯೋಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಆ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಆ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಿತಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಋಷಿ ಪತಂಜಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಋಷಿ ಚರಕ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಚರಕ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಇನ್ 4th of 5th standard ಚರಕ್ ಋಷಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಋಷಿ ಚರಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಔಷಧಿ? ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆಯುರ್ವೇದ. ಅದರ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಋಷಿ ಚರಕ್. ನೋಡಿ, ಋಷಿ ಚರಕ್, ಋಷಿ ಪತಂಜಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಇದೇನು? ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಇವು ಆಸನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀವ. ಆ ಥರ ಡೈಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅದು ಮೇಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಕಿಡ್ವಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅದು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಿತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡ್ವಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಇವರು ಮೂತೋಡ್ ಜವಾಬ್ದಿಯ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ 90% ಇಲ್ಲ 100% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೀ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಇದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಋಷಿ ಪತಂಜಲಿ, ಋಷಿ ಚರಕ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಂದರೆ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಗ ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ. ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. 21 ಜೂನ್ ಯಾಕೆ? 21 ಜೂನೇ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಈಗ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಧಾನ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದಂತ ಇದು ಒಂದು. ಯು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಸೋಲಾರ್ ದಟ್ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಯು ನೋ. ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 21 ಜೂನ್. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಧಾನ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿನ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ 21st ಜೂನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಯೋಗ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you so much, ma'am, for your suggestions and your knowledgeable words. And regarding the yoga, you have given a depth knowledge and depth information to us. Thank you so much, ma'am.